الحبيب عمر بن عبد الرحمن الشيخ علي بن محمد ورسول مبورين اللهم إلى الحبيب عبد الله بن عبد الرحمن اللهم إلى الحبيب الحبيب علي بن محمد الحبيب وأرواح جميع ساداتنا على وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا
درجات في الجنة ويكثر مرتبات من الحسنة ما يحفظنا من ينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وجميع سادتنا رواق وسوء وفرهم أن الله يرضى درجات بالجنة ويكثر مرتبات من حسنة ما يحفظنا من ينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الصوفية أينما كانوا حلت أرواحهم من شرق الأرض ومغاربها أن الله إلا رجال بالجنة ويكثر مرتبات من حسنة ما يحفظنا من ينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عبد الله بن عبد محمد الحداد صلي وفروهم أن الله درجات في الجنة ويكثر مرتبات من حسنات ما يحفظنا من ينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأمات هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والتعدين في قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويبزر أمطارهم ويؤتي كل سائل منا ومنكم سؤلا إلى من يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى ورضي عنا بخير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جعلنا مولانا من رفعنا والمسلمين بالبلد صلى الله على سيدنا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم نسألك
baris kedua paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-Imam Al-Habib Al-Qutb Ali bin Hasan bin Abdullah Al-Attas di kitabih Al-Aqidatul Haniyah wal Wasiyatul Radiyah radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa ulumuhu fid darin amin. Ila an qala wa taqul وَلْتَكُنْ لَكَ مَعْرِفَةٌ بِقَصَائِدَ مَشْهُورَةٍ بِالْخَيْرِ مَذْكُورَةٍ تداولها السلف والخلف منها القصيدة الهمزية للشيخ البوصيري والبردة له وشرحاهما للشيخ ابن حجر والمحلي والقصيدة التي مطلعها إلى متى أنت باللذات مشغول للبوصيري أيضا عارض بها بانت سعاد والمنفرجة المشهورة خصوصا مع وصول الجدل وانقطاع المطر فإنها عظيمة التأثير في حصول الفرج عاجلا. ولتكن لك, sebaiknya Anda mempunyai ma'rifah juga, pengetahuan tentang gosidah yang masyhur. Gosidah itu lagu syair karangan ulama, karangan syekh, para imam, yang bil khairi madhkur, yang banyak kebaikan, yang biasanya salaf dan khalaf itu, salaf itu ulama-ulama terdahulu, khalaf itu ulama yang terakhir. Ada lagi yang mengatakan makna salaf artinya 3 abad pertama. 3 abad pertama mulai 300 Hijriah ke bawah itu salaf. Mulai dari 300 ke atas itu namanya khalaf. Tapi kalau kita biasanya mulai pokoknya salaf tuh ulama terdahulu, khalaf tuh yang baru kemarinan gitu. Bisa jadi di 100 tahun belakang tuh khalaf. Sebelumnya itu dinamakan salaf. Cuman kita udah kebiasaan salafun saleh, berarti ulama-ulama yang sudah mendahului walaupun baru kemarin gitu. Ini hanya istilah, perbedaan pendapatnya antara istilah. Minha diantaranya qasidah Al-Hamziyah punya Imam Bushiri. Imam Bushiri wafat dan dimakamkan di Mesir, lama luar biasa. Punya qasidah Hamziyah. Jadi di awalnya huruf hamzah semua. Terus punya qasidah Burdah, aslinya dia Imam Bushiri. Imam Bushiri lebih tepatnya qasidah Burdahnya dipanggilnya dibilangnya Bur'ah. Nah, dibilangnya Bur'ah karena Burdah itu artinya kain. Bur'ah itu artinya sembuh. Karena beliau waktu sebelum ngarang Burdah itu Imam Bushiri ini luar biasa. Beliau itu punya hubungan ta'alluq kuat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian beliau jatuh sakit stroke, syalal, bahasa Arabnya syalal, stroke. Terus beliau berjanji bahwasanya akan menghabiskan sisa umurnya untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Maka di masa kosongnya beliau lagi sakit itu, beliau karang itu yang namanya Burdah. Namin tadakuri jiranin bidi salami mazaz tadaman mawlatin bilami, begitu ya. Terus setiap pasalnya sampai akhirnya beliau di qasidah famablagul ilmi fihi annahu bashar
beliau belum tahu sisa daripada qasidah. Akhirnya tidur bermimpi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lanjutkan qasidah setelah itu, fama balagul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Jadi Nabi yang terusin wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Terus kemudian di mimpi tersebut Nabi ngasih burdah, ngasih syar. Wah, luar biasa. Dipakai itu syarnya Nabi ke pundaknya beliau. Begitu. Pas bangun tidur Imam Busiri sembuh dari penyakit itu. Makanya dengan burdah tersebut, dengan syar tersebut dinamakan qasidah itu burdah. Nah, makanya kata ulama enggak, lebih tepatnya bukan burdahnya, sembuhnya karena Nabi SAW. Jadi dia bisa sembuh dari stroke lantaran memuji Nabi Muhammad SAW. Dan dua-duanya qasidah Hamzah dan qasidah burdah ini punya syarah, diantaranya punya Imam Ibnu Hajar dan Imam Mahalli. Imam Mahalli ini Abdurrahman Al-Mahalli yang mengarang tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain yang pertama Jalaluddin As-Suyuti, yang kedua Jalaluddin Al-Mahalli. Imam Mahalli qasidah allati matlauha, yang awalannya ila mata anta bil ladati masyghulu, sampai kapan kalian selalu sibuk dengan kelezatan duniawi. Ini juga punya Busiri juga. Jadi intinya nih, kalau ente masuk di dunia sadah al-ba'alawi harus hafal beberapa qasidah niat, supaya ente tahu bagaimana orang dulu ini sakral dengan mahabbah kepada Allah, mabuk dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Allah. Terus juga kemudian banat sa'adu, terus qasidahnya wal munfarijah. Memusuli banyak qasidahnya, di antaranya qasidah munfarijah, khususan ma'usul jadab. Wah, ini qasidah kalau dapat sesuatu, ini bahasanya orang tasawuf dan ini belum ngerti dari ini. Jadi intinya dapat dia jadab itu suatu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mabuk karena cinta kepada Allah. Juga baca qasidah ini cocok untuk wanqita'il matar, ketika musim paceklik, enggak turun hujan. Fa innaha adimatut ta'thir fi husulil fardi 'ajilan. Kalau dibaca sangat besar at-ta'thir, pengaruhnya fi husuli, di dalam mendapatkan al-fardi, jalan keluar, 'ajilan, secara langsung tanpa ditunda. Wa kadzalika qasidah al-musamma bi Ummil Faraj li Syekh Muhammad Basar'ah Az-Zu'bi allati madwa, itu juga qasidah yang dinamakan Ummil Faraj. Ummil Faraj ya, pakai ra-nya itu berfathah. Faraj itu artinya jalan keluar. Farij 'alal muslimin, berikanlah jalan solusi bagi kaum muslimin. Bukan farji, kalau farji kemaluan. Hati-hati, salah harokat, salah arti. Yang depannya matla itu depannya sahatu wa hajat bil badani mu'radi. Fa innahu qad tawassala fiha bi jami' anbiya'illahil kiram wal malaikati alaihimus salam wal awliya wal ulama al a'lam. Masyaallah, ini qasidah semua para nabi pada tawasul dengan qasidah ini, para malaikat, para aulia, para ulama, wa asma'illah, dan juga asma'nya Allah Subhanahu wa ta'ala, asma'ul husna wa kutubihil idham. Jadi intinya di dalam qasidah itu ada tawasul kepada para nabi, kepada para malaikat. Alhamdulillah, isi qasidah itu intinya doa kepada Allah yang sebelumnya diawali dengan tawasul kepada para nabi, tawasul kepada para malaikat, tawasul kepada para wali, tawasul kepada para ulama, tawasul
asmaul husna, asma'illah. Tawasul dengan semua kutub-kutubnya Allah, Zabur, Injil, Taurat, Al-Quran. Wastighfar Abi Madyan, dan istighfarnya Abi Madyan. Ada ulama terkenal namanya Abi Madyan. Wa aqidatul Imam Syafi'i. Ente harus tahu juga istighfar Abi Madyan. Ente juga harus tahu juga tulisan kecil disebut dengan akidah Al-Imam Syafi'i. Ustaz, isinya apa nanti situ istighfar Abi Madyan, akidah Imam Syafi'i. Wa diwan Syekh Abu Bakar bin Abdullah Al-Adni. Diwannya Syekh Abu Bakar bin Abdullah Al-Adni. Diwan itu kumpulan qasidah namanya diwan. Imam Haddad juga punya diwan. Kalau Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Adni juga punya diwan. Syekh Abu Bakar bin Abdullah Al-Adni, Abu Bakar Idrus. Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus ini putra daripada Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, disebutnya Abu Bakar Al-Adni, yang nurunin hujan susu di kota Aden, kakek daripada bangsa Al-Idrus. Tapi beliau yang dari nasab beliau putri, jadinya nggak sama. Tapi saudaranya banyak, saudaranya Abdullah banyak, saudaranya Abu Bakar banyak. Abu Bakar bin Abdullah bin Abu Bakar As-Sakran ibn Abdurrahman As-Sakran. Itu dia diwan. Diwan apa nih tulisannya? Kulti ya, Umar bin Al-Farid As-Sudi. Ini semuanya adalah fahaulai ahlul dhaw asyauq. Mereka adalah ahli dhaw, rasa. Syauq itu orang yang rindu kepada Allah, rindu kepada salafnya. Kayak kalamnya Abdul Hadi Sudi, Syekh Abdul Hadi Sudi, ulama Yaman. Ligoiri kalamikum indi kilamu, ya ente pernah dengar ya? Ligoiri jamalikum nadari haram, wa ghairu kalamikum indi kilamu. Terus apa lagi? Wa umrun nasri minkum ba'da yaumin. Terus wa ghairikum amun fa'am. Dibilangnya nih, kata Syekh Abdul Hadi Sudi, ini orang yang mampu kepada cinta kepada Allah. Katanya kalau bukan omongan para ulama itu membuat aneh jadi luka. Jadi kalau dengar omongan bukan dari ulama salaf, aneh malah jadi luka hatinya. Jadi aneh pengennya dekat dalam salaf doang. Terus kalau aneh melihat selain wajah indah mereka, maka mata aneh jadi haram. Wah, berarti harus melihatnya cuma wajah mereka doang. Maksudnya yang wajah orang-orang baik doang. Terus kalau aneh duduk sama mereka, seumur hidup aneh bagaikan hanya setengah hari, hanya sesaat waktu, cepat banget. Padahal seluruh waktu anda, umur hidup anda duduk sama mereka, tapi seolah-olah itu anda anggap semuanya apa namanya sesaat, cepat banget. Waktu itu berjalan cepat, nggak terasa, lagi asyik dia. Tapi kalau anda duduk selain dari mereka, bukan orang soleh, itu duduk doang sesaat, tetapi seperti setahun penuh. Lama betul, anda udah nggak sabar deh. Itu namanya ahli syauq, ahli dhaw. Kalau itu bukan ngomong. Ini aja pengajian kalau lebih dari sejam udah capek.
Iya nggak? Ini aja bingung nih, apaan sih ini qasidah, apaan sih ini diwan ini begini, apaan sih ini istighfar al-ma'an kayak gimana sih istighfarnya? Lama-lama tahu. Wa kalamuhum yakhruju min shamimi qulubihim. Semua kalamnya mereka keluar dari dalam hati, lubuk hati yang paling dalam. Wa ma kharaja minal qalb sadaqal qalb. Setiap kalam yang keluar dari hati akan sampai ke dalam hati. Kullu kalamin baraza wa alaihi kiswatul qalbi alladhi yabruzu minhu. Setiap kalam yang keluar yang hatinya itu penuh dengan keindahan di dalam hatinya, pasti akan keluar nampak di mulutnya, nampak di dalam nasihatnya. Wal yakun laka fi akhri hadhil ulum, haruslah kalian mengambil ilmu-ilmu ini, wasuluki sabiliha, dan ilmu adab ini dari syekhun muhaqqiqun, dari syekh yang bertahqiq, dari syekh yang memiliki akurasi yang bagus gitu. Alifun, benar-benar tahu ilmu, tahu, bukan asal-asalan. Ilmu ini kasbi, emang ilmu itu didapat bita'allum. Ilmu itu didapat dengan ngaji. Nggak bisa duduk-duduk nongkrong, gue dapat ilmu juga. Enggak. Al-ilm bita'allum. Zunnun al-Musri, ada ulama dulu namanya Zunnun. Dia bilang, jangan anggap ilmu ini bisa didapat hanya dengan tidur. Ilmu ini didapat harus bantalnya jadi batu. Maksudnya kalau punya tidur nyenyak namanya bukan santri sebelumnya. Kalau yang tidurnya agak nyenyak itu baru santri. Alias ngaji mulu. Kalau kita tidur mulu, ngajinya jarang. Terus jangan dikira ilmu ini bisa diwariskan oleh bapak dan paman. Enggak. Ilmu ini nggak bisa diwariskan. Belum tentu bapaknya alim, anaknya alim, enggak. Al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu bisa dengan ngaji. Bisa jadi bapaknya Malik, Kang Yuri, Kang punya kolok. Bisa jadi. Al-ilmu bitta'allum. Mutadhalli itu orang kalau udah minum kekenyangan itu namanya tadhallu. Udah pengen muntah lagi itu namanya tadhallu. Benar-benar ilmunya udah menguasai. Du fahmin wa ilmin wa hikam, punya kepahaman, punya ma'rifah, punya hikmah, punya adab, wa adabin wa hasabin wa nur, terlihat cahaya, wa basirah munirah, punya mata hati yang terang, wa husni sarirah wa sirah, punya perjalanan yang bagus, track recordnya bagus. Nanti ya, jangan baru kemarin cuma hafal 1-2 hadis sudah dianggap jadi ini murabiah. Nggak bisa. Jangan mudah ngomong murabi. Lalu wasirahnya bagus, perjalanannya dulu ngaji dulu, memang wah kismin banget tadi ya. Mau jajannya susah, wah benar-benar ngaji. Nah itu yarji'u fi ilmihi ila syekh. Dia kembali ilmunya kepada ada satu syekh. Gak bisa kalau orang tiba-tiba langsung alim, tiba-tiba dari, kalau sekarang mungkin bisa, media udah banyak, asal banyak yang upload, banyak yang like, jadi syekh. Enggak, seorang murabi, seorang guru, pasti dia ada guru yang yurabbi, guru yang mendidik. Nggak bisa langsung jadi instan. Ada puasanya, ada menahan hawa nafsunya, ada benar-benar ada catatan tulisan yang pernah dia tulis, ada bacaan yang pernah dia hafal, ada buku yang pernah dikaji. Begitu, ada coretan penanya, itu baru ngaji.
syekh au syuyukh, bukan hanya satu tapi banyak gurunya. Lahum silsilatun muttasilun, semuanya gurunya menyambung sanadnya, yartafi'u sanaduha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai sanadnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Abdullah bin Mubarak, laula isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau enggak ada sanad pasti orang pada ngomong seenak maunya. Ada haram, ada bid'ah, ada boleh, ya kalau etik boleh, kalau ini enggak boleh. Loh kok pilih kasih karena dia yang ngasih duit dan lain. Oh ini bisa dong. Dan tuh pasti kalau nggak ada sanad dia pasti ngomong sesuai dengan itu. Tapi kalau ada sanad, ada guru, diarahkan. Wah ini tafaqa syarifun nih, nanti kalau jadi guru, kalau misalnya bisa ngedapetin, bisa ngedapetin syarif itu siapa? Habaib, maksudnya kalau sekarang panggilnya habaib, syarif, sayyid, alawiyun, hasaniyun, sunniyun, fahuwal kamal. Nanti kalau dapat guru habaib, dia dari Bani Alawi, dia dari keturunan Sayyidina Husain, dia juga bermazhabnya ahli sunnah wal jamaah. Dalam fikih adalah Imam Syafi'i, dalam tauhid Asy'ari dan Maturidi, begitu juga dalam tasawufnya Sindra Bagil Mubaddam, Ba'alawi, bahwa kamal, dan itu adalah kesempurnaan. Qala alaihi salatu wassalam, karena Nabi pernah berpesan, alimu Quraisyin yamlau tibaqal ardi ilman. Nanti ada orang alim dari suku Bani Quraisy, keturunan Quraisy, bakalan memenuhi semua dunia ini dengan ilmu. Wakilah, ada yang mengatakan bahwa ini hadis terbentuk kepada bisyarah lahirnya Sayyidina Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i kehadirannya sudah ditunggu sama Nabi Muhammad 300 tahun sebelum lahirnya Imam Syafi'i. 150 tahun sebelum datangnya Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i itu Muttalibi dari Bani Quraisy juga, Ahlul Bait juga, tapi dari Muttalib. Kalau Nabi kan dari Hashim. Jadi salah satu bisyarahnya bakalan ada nanti seorang alim dari Quraisy yang akan memenuhi seluruh alam dengan ilmunya. Itu adalah siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah. Jadi umurnya berapa? 54 tahun. 54 tahun. Umur 7 tahun sudah hafal Al-Quranul Karim. Bahkan ketika dia dianterin sama ibundanya ngaji sama syekh untuk ngaji Quran di kampungnya, semuanya pada bisa bayar tuh guru, kecuali Imam Syafi'i. Ibundanya nggak punya uang. Terus ibundanya minta izin sama guru-guru, mohon maaf saya nggak bisa bayar, saya minta izin nyari uang dulu pulang ke rumah. Harus pulang ke rumah, balik lagi, kata gurunya nggak usah. Kenapa? Wahai syekh, karena sekarang sebagai gantinya Syafi'i suruh ngajarin teman-temannya, udah hafid Quran. Sebagai balasannya untuk bayar guru, Imam Syafi'i jadi badalin gurunya. Umur 7 tahun udah ngajar. Umur 12 tahun udah hijrah ke Madinah, belajar sama Imam Malik. Hafal Muwatta dalam waktu 9 hari. Kitab Muwatta tebal segini, dalam 9 hari dihafal. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i umur 15 tahun sudah bisa menjadi komisi fatwa, ketua fatwa di Kota Madinah. Masya Allah. Sampai batas waktu yang dia sudah menjadi alim, sudah ke Irak belajar, udah kemana, ke Mesir. Suatu waktu dia balik lagi, udah punya mazhab
mazhab Syafi'i. Balik lagi ke Mekah, di pintu Mekah sudah banyak orang yang nyambut tolak al-badru alaina. Semuanya pada ngasih keping emas, keping dirham, keping dinar. Tapi belum sampai masuk ke rumahnya, rumah ibundanya, dia udah sebarin lagi ke orang yang membutuhkan. Ketemu sama ibundanya, assalamualaikum, waalaikumsalam, Umi sehat, baik, begitu ya kalau bahasa kita. Kata uminya, balawani, ini udah sampai berita kepadaku bahwasanya engkau tadi di pintu utama, di pintu Mekah masuk sini banyak orang kasih duit emas sama ente, duit perak. Nah, mulai umi, tapi ane udah bagiin semuanya. Kata uminya, wahai Syafi'i, jika kau masih megang untuk satu keping aja, satu dirham sekalipun, ane gak bakalan kasih ente untuk nemuin ane. Nah, jadi uminya juga bukan mata kita, uminya juga ahli sedekah. Nah, ada model kayak begitu orang perempuan di kita. Kalau pulang balik bawa duit jangan pulang mak. Wah, tidak. Al-hadits al-masyhur wa ta'allam minhu li'annaka bidzalika tasiru lahu ibnan fa yakunu laka aban. Belajarlah karena engkau kalau udah belajar ente menjadi anak dan ente ntar bakalan jadi bapak. Nah, maksudnya kalau ente ngaji sama guru, ente dianggap anaknya. Guru itu adalah bapak kita, selain bapak kandung, bapak mertua adalah guru, bapak ilmu. Nah, kalau udah jadi begitu, wa yahsulul ittisal ruhi alladhi adraka Salman wa jara alaihi salaful khalaf. Begitulah terjadinya sebuah hubungan ruh antara seorang anak dengan seorang bapak. Inilah yang dialami Sayyidina Salman Al-Farisi kepada Nabi Muhammad SAW. Dibilang Salman minni ahlul bait. Salman ini bagian dariku ahlul bait. Padahal Salman orang mana? Orang Faris, orang Iran, bukan orang Arab. Tapi beginilah mereka ketika belajar memang betul-betul sehingga menjadi anak daripada gurunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu manfaat, Allah berikan kita adab, Allah berikan kita hakikat ta'allum, hakikat belajar ngaji yang benar sebagaimana dulu para ulama salaf wal khalaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dari semua guru-guru kami, guru kita, dan sampai sanadnya bersambung kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. صالحا وإلى حضرة النبي الفاتحة. يا ربنا أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.